সূর্যনীনাদের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। Ladies and gentlemen, the fanfare is proclaiming the arrival of the chief guest of today's ceremony, the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh. অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, বর্ণাঢ্য অশ্বারোহী দল পরিবেষ্টিত হয়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্ট্রিন কমান্ড, কমান্ডান্ট বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 24 পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া। Ladies and gentlemen, on today's chief guest, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, escorted by a ceremonial cavalcade, has just arrived at the parade ground. The Honorable Prime Minister is being received by the respected Chief of Army Staff, the General Officer Commanding Army Training and Doctrine Command, Commandant Bangladesh Military Academy, and the General Officer Commanding 24 Infantry Division and Area Commander Chattogram Area. দর্শক
প্রথম বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন প্যারেডে উপস্থিত ও আপনার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সম্মানিত সুধী, এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তার সাথে রয়েছে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান, কমান্ডান্ট বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি এবং ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার। Ladies and gentlemen, now the Honorable Prime Minister is going to review the parade. She is accompanied by the Chief of Army Staff, Commandant Bangladesh Military Academy and Battalion Senior Under Officer.
বন্ধু শামসুল কামাল। রিলিজ ছিল কিছু ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সারিবদ্ধভাবে ধীর গতিতে কুচকাওয়াজ করবে। চ্যাম্পিয়ন কোম্পানি আগে। ইটালিয়ান গণ সারিতে দাঁড়াবে। গণ সারিতে ইটালিয়ান চার সারিতে ডানে ফিরবে। ডানে গুড।
সুধী, প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর দিকে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো, দেশাত্মবোধক এ গানের সুরের তালে প্যারেড কমান্ডার মেজর মোহাম্মদ জুনায়েদ উদ্দিন শাহ চৌধুরী এসইউপি এবং আজকের প্যারেডের সিনিয়র ও জুনিয়র ডিভিশনের ক্যাডেটগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানাতে অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমেই রয়েছে শীতকালীন টার্ম 2019-এর শ্রেষ্ঠ কোম্পানি রৌফ কোম্পানি। এরপর রয়েছে জাহাঙ্গীর কোম্পানি, হামিদ কোম্পানি ও মোস্তফা কোম্পানি। Ladies and gentlemen, may I draw your kind attention to the northern side of the parade ground. With the tune of the band, the parade commander Major Muhammad Junaiduddin Shah Chaudhuri SUP and cadets of the senior and junior division of today's parade are approaching to salute the Honorable Prime Minister. Roof Company, the champion company of Winter Term 2019, is leading the parade, which is followed by Jahangir Company, Hamid Company and Mustafa Company.
থেকে জলদি চলবে চলবে চল أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Italian! Austrian away! Austrian! No! Italian! Kula şarkı dalbe! Kula şarkı! Da! Italian! Anche Monsegue! Anche voi! Siete! Italian! Sonnette! Italian! Formación Chargé Chamberlain! Julas from Mozambique! Jolly! Jolly! প্রথম বাংলাদেশ ইটালিয়ান রাষ্ট্রীয় সালাম দিবে সশস্ত্র সালাম।
আমি প্রথম বাংলাদেশ বিচারিয়ান সিনিয়র অফিসারের নিকট হস্তান্তর করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। শুরু করো। সুধী ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে প্যারেড গ্রাউন্ড ত্যাগ করছেন প্যারেড কমান্ডার মেজর জুনাইদ। On the cantering horseback, Parade Commander Major Junaid is leaving the parade ground after handing over the parade to the Battalion Senior Under Officer Shabir Nawaz Shaun. এবার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন। Now, recitation from the Holy Quran by Maulana Muhammad Misbahuddin, the religion teacher of Bangladesh Military Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃত আয়াতের বঙ্গানুবাদ। হে প্রিয় রাসূল, মহান আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। মহান আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের দ্রুত বিজয়ের পুরস্কার দান করলেন। সূরা আল ফাত আয়াত 18। English translation of the verse from the Holy Quran. Ye beloved Prophet, Allah was well pleased with the believers
when they swore their allegiance unto thee beneath the tree. He knew what was in their hearts, and he sent down tranquility to them, and he rewarded them with a speedy victory. Surah Al-Fath, verse 18. এবার নবীন অফিসারগণ শপথ গ্রহণ করবেন। শপথ গ্রহণ পরিচালনা করবেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার প্রথম বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন কর্নেল মোহাম্মদ নাজমুল হক বিএসপি। কর্নেল নাজমুল 1993 সালে 29 বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক সহ পদাধিক করে কমিশন লাভ করেন। Now, the affirmation of oath will be administered by the battalion commander, 1st Bangladesh Battalion, Colonel Mohammad Najmul Haq, BSP. Colonel Najmul was commissioned in 1993 with 29 BMA long course in the Corps of Infantry with Chief of Army Staff Gold Medal for the best performance in military subjects. Senior Division! শপথ গ্রহণ। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি আমার অপরিহার্য কর্তব্য মনে করিয়া আমার উপর ন্যস্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্তব্য আমি সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব এবং আমার প্রতি জল স্থল আকাশ পথে যেখানে যাইবার আদেশ করা হইবে সেখানেই যাইব। আমি আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমার উপরে নিয়োজিত কর্তব্যরত যে কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সকল আদেশ পালন এবং মান্য করিব। সালের 11 জানুয়ারি প্রথম প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, তোমরা মনে রেখো আমার ছেলেরা, জীবনে তোমরা যে কাজে নেমেছ, উপরে যারা তোমার হুকুম দেবে তোমরা ওয়াদা করলা এখনই তাদের হুকুম মানতে হবে। তুমি যদি তাদের হুকুম না মানো, নিচে যা তোমার আছে তা তোমার হুকুম মানবে না। সেই জন্যই তোমাকে হুকুম মানতে হবে। আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কথা বলছি না, আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি। জাতির পিতার এ আদেশ আজকের নবীন অফিসারদের হৃদয়ে গ্রথিত হোক। সুধী, এখন কৃতি ক্যাডেটদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হবে।
Ladies and gentlemen, you will now witness the presentation of awards. পুরস্কার বিজয়ী ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার শাবির নেওয়াজ শাওন, কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার মোহাম্মদ বরকত হোসেন, পুরস্কার বিজয়ী শ্যামল দেব, জলদি চল। এখন আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। May I now humbly request our honorable chief guest to kindly hand over the prizes to the winners. সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক বিজয়ী কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার মোহাম্মদ বরকত হোসেন, সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক গ্রহণ করলেন কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার মোহাম্মদ বরকত হোসাইন। Company Senior Under Officer Muhammad Barkot Hussain has just received the Chief of Army Staff Gold Medal for Best Performance in Military Subjects. সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সোর্ড অফ অনার বিজয়ী ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার শাবির নেওয়াজ শাওন, সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অফিসার ক্যাডেট ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার শাবির নেওয়াজ শাওন অসামান্য গৌরবমণ্ডিত সোর্ড অফ অনার গ্রহণ করলেন। The most prestigious award for the all-round performance, the Sword of Honor, is awarded to Battalion Senior Under Officer Shabir Nawaz Shaun. পুরস্কার বিজয়ী পিছনে ফেরবে দেখুন। পুরস্কার বিজয়ী নিজ স্থানে জলদি চল।
সুধী, এখন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান করবেন। সুধী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। Ladies and gentlemen, the chief guest of today's ceremony, the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, will now deliver her valuable speech. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। উপস্থিত সহকারী বৃন্দ, কূটনৈতিক বৃন্দ, তিন বাহিনী প্রধানগণ, সামরিক অসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ, অভিভাবক বৃন্দ, সুধী মণ্ডলী এবং প্রিয় অফিসার ক্যাডেট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। ৭৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের কমিশন প্রাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডে উপস্থিত সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজয়ের মাস ডিসেম্বর, আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি শ্রদ্ধা জানাই চার নেতার প্রতি, ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি, ২ লক্ষ মা বোনের প্রতি। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের বীর সেনানীরা যারা এই স্বাধীনতা অর্জনে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের প্রতি। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির জন্য আজকে একটা স্মরণীয় দিন। ৩ বছর মেয়াদী কঠোর প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে আজ ৭৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে বাংলাদেশ সহ বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশ যেমন সৌদি আরব, প্যালেস্টাইন, শ্রীলঙ্কার প্রশিক্ষণার্থীরাও লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন লাভ করেছেন। আজকের এই শুভক্ষণে আমি সকল নবীন অফিসারদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, সাথে সাথে অভিভাবকদেরও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, অনস্বীকার্য। এ কারণে একটি প্রশিক্ষিত, শক্তিশালী ও দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মিলিটারি একাডেমি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং শুভ উদ্বোধন করেন। এবং সেই সময় ভাটির এই জায়গাটা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সাময়িকভাবে কুমিল্লায় প্রথম এই শুভ উদ্বোধন করা হয়। আমি মনে করি এটা ছিল একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ, কারণ সদ্য স্বাধীন দেশ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, সেই দেশে সীমিত অর্থনীতি নিয়েও এই ধরনের যাত্রা শুরু করা এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতির পিতা আমাদের প্রতিরক্ষা নীতিমালাও প্রণয়ন করে যান, আর সেই প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থির করে, বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ফোর্সেস গোল 2030 প্রণয়ন করেছি এবং তা বাস্তবায়নের কাজ আমরা শুরু করেছি। জাতির পিতা পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আমরা যুগোপযোগী করতে চাই, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করতে চাই। তিনি যখন এই মিলিটারি একাডেমি শুভ উদ্বোধন করেন, তখনই তিনি বলেছিলেন যে এই মিলিটারি একাডেমি এক সময় বিশ্বে মানসম্পন্ন হবে এবং বিশ্ব তাকিয়ে দেবে। আজকে সত্যি সারা বিশ্বের মানুষ আমাদের মিলিটারি একাডেমির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং প্রশংসা করে, এবং অনেক দেশে আজকে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসে। তো কাজে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে নতুন নতুন পদাতিক, ডিভিশন, ব্রিগেড, ইউনিট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। আর সেই সাথে সাথে আমাদের সেনাবাহিনীতে নারীদেরও অংশগ্রহণ আমরা নিশ্চিত করি। আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এই কারণে যে আমরা স্বাধীন দেশ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, সেনাবাহিনী। সবসময় সেনাবাহিনী থাকবে যুগোপযোগী, আধুনিক, এবং বর্তমান যুগ যেহেতু প্রযুক্তির যুগ, সেই প্রযুক্তি শিক্ষাকেও আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা চাই আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যারা প্রত্যেকটা দেশই যেখানেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যায় তারা প্রশংসা করে।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীকে কাজ করতে হয়। কাজে আমি সবসময় চাই যে আমাদের সেনাবাহিনীও সবসময় আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন হবে, সুপ্রশিক্ষিত হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এবং আজকে আমি এটুকু বলবো যে আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে এবং সেনাবাহিনীকে বিশেষ করে অত্যন্ত চৌকস দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ, নতুন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আজকে নতুন কর্মস্থানে আপনারা পদার্পণ করবেন। জাতির পিতা যে নির্দেশ দিয়েছে, যে শপথ আপনারা গ্রহণ করেছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করা, সেটা যেমন আপনাদের করতে হবে, সেই সাথে সাথে জাতির পিতা আরও বলেছিলেন যে আপনার অধীনস্থ যারা থাকবে তাদের দিকে আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, যত্নবান হতে হবে। আমরা এই কমপ্লেক্স ভবন শুধু নির্মাণ করি, এখানে বিভিন্ন বিষয় আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। যেমন 4 বছর মেয়াদী অনার্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিও চালু করা হয়েছে এবং ক্যাডেটদের কমিশন লাভের সময়কাল আমরা বৃদ্ধি করে দিয়েছি যাতে এটা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হয়। কাজে আমরা এটাই চাই যে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে গড়ে তুলতে হবে। জাতির পিতা যে লক্ষ্য নিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছিলেন, যখন স্বাধীনতা অর্জন করি আমরা, আমাদের দেশের 82% মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে ছিল। আজকে তা আমরা 20 নামিয়ে এনেছি। বাংলাদেশকে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যে দেশের স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকে অর্থনৈতিকভাবে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছি। আজকে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধি 8.15 বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করছি। আমাদের সকল উন্নয়নের ছোঁয়া সমগ্র বাংলাদেশ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে কথা বলেছিলেন, আমি এখানে কিছু কোট করতে চাই। আমি জাতির পিতার এই ভাষণে 75 সালে মিলিটারি একাডেমিতে পাসিং আউট ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, কোড, আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা সৎ পথে থেকো, মাতৃভূমিকে ভালোবাসো, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেনো, সৎ পথে থেকো, শৃঙ্খলা রেখো, তাহলে জীবনে মানুষ হতে পারবা। আনকোড। আমি নবীন ক্যাডেটদের এই কথাই বলবো, নবীন অফিসাররা জাতির পিতার এই কথা মেনে চললে সততাই শক্তি, এই কথাটা মনে রাখতে হবে এবং দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের সম্মান যেন সবসময় সুউচ্চ থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি আর বিশেষ কিছু না বলে এটুকুই বলবো যে আজকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলের। সকলে মিলে আসুন বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলি দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে। 2020 সাল জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করব। 2021 সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব। আমরা মুজিব বর্ষ ঘোষণা দিয়েছি। এর মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চাই। পাশাপাশি আগামী দিনে বাংলাদেশ কেমন হবে, অর্থাৎ আগামী প্রজন্ম, অর্থাৎ আজকে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে তার ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমরা আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 2021 থেকে 2041 প্রণয়ন করছি। পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে বদ্বীপ, এই বদ্বীপ অঞ্চলের সুরক্ষা নিশ্চিত করবার জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে সুন্দর উন্নত করবার জন্য আমরা ডেল্টা প্ল্যান 2100 প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দেশ উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ আমরা পূরণ করব। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি প্রশিক্ষণে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ও সাফল্যের জন্য পদকপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের, গর্বিত অভিভাবকদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির সুনাম, সমৃদ্ধি ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক।
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেটাই আমরা প্রার্থনা করি। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই এবং চমৎকার কুচকাওয়াজের জন্য আবারও আমার আন্তরিক অভিনন্দন। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আমি সিনিয়র ডিভিশন প্যারেড শেষ করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সে কি ভোলা যায়? জুনিয়র ডিভিশনের সশস্ত্র সালাম ও ব্যান্ডের স্মৃতিময় সুরের মূর্ছনায় পোডিয়াম অতিক্রমের মাধ্যমে প্যারেড গ্রাউন্ড ত্যাগ করছে বিদায়ী ক্যাডেট বৃন্দ। আজ তাদের একাডেমির প্রশিক্ষণ শেষ। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির এই শুভ লগ্নে তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই মুহূর্তে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবীন অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলা শাশ্বত বাণী। তোমাদের কাছে আমার শুভেচ্ছা রইল। আমার আদেশ তোমরা মনে রেখো, আমার স্নেহের আবেদন তোমরা মনে রেখো। আমি তোমাদের দোয়া করব, বাংলার জনগণ তোমাদের দোয়া করবে। তোমরা কাল থেকে সরকারি অফিসার হয়ে যাওয়া, তোমরা আদর্শ সৃষ্টি করো, যাতে তোমাদের যারা ফলো করে আসবে তারাও যেন আদর্শবান হয়। তোমাদের উপর আমার এই বিশ্বাস আছে।
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বিশ্বাস নবীন অফিসারদের সামগ্রিক জীবনকে আলোকিত করবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।